Hello dear students, this is the 53rd session of Mangalore University, first BCom, first semester, Financial Accounting 1 subject. In this session, I would like to answer a few problems on trading account. Before answering the problems on trading account, let us go through the format of trading account once. Of course, the format has been explained already in the previous video lecture, but still, before answering the problem, let us have a glance over this format. See, this is the format of trading account. Trading account, on the debit side, you will record opening stock. Thereafter, purchases, less purchases returns. Then all direct expenses are shown on the debit side. Direct expenses means expenses incurred while purchasing the goods, while bringing the goods, while manufacturing the goods, and while making the goods ready for sale. And then on the credit side, you will record sales. From sales, you will deduct sales returns. Thereafter, you will record closing stock. And then you will find out the total. You will say which side total is more, which side total is less. If credit side total is more, you will get balancing figure on the debit side, that is called as gross profit. If debit side total is more, you will get balancing figure on the credit side, and that is called as gross loss. That will be transferred to profit and loss account. Keep it in your mind. All types of goods account will come under trading account. Opening stock, purchases and purchases returns will be shown on the debit side. Sales returns and closing stock will come on the credit side. Of course, purchases returns must be deducted from purchases and sales returns must be deducted from sales. That is known to you. And before preparing these final accounts, you have to keep in your mind that items given in the trial balance or ledger account balances must be recorded only once and adjustment items have to be shown twice. Source for the preparation of final accounts also have been explained in the previous video lecture sessions. Now come to this problem. Problem number 1. Prepare a trading account from the following information. Here you are provided with ledger account balances. Ledger account balances of various items are given to you. Then you are provided with adjustments. Totally we have 6 important adjustments here. So items given as ledger account balances must be recorded only once. Only in one place they have to be shown, and adjustment items have to be recorded twice. Of course, in this problem you are asked to prepare just a trading account. Suppose if an item has to be shown in the profit and loss account and balance sheet, that must be shown under profit and loss account and balance sheet only, but we are not preparing profit and loss account and balance sheet for this question. Okay, let us answer the problem. Give the heading as a trading account for the year ending. Date is not given here in the question. When the date is not specified, you can leave it blank. Open a ledger account. Hope all of you know how to prepare a ledger account. This is debit side, this is credit side. Here you have particulars, amount rupees. On the credit side also particulars, amount rupees. Now come to the question. Purchases 40,000 must be shown on the debit side on the trading account. First you will record opening stock. So leave one line space there and then write 2 purchases 40,000. Then you record the next item sales. Buy sales on the credit side. Inner column 70,000. Then you have opening stock 10,000. Record it here on the debit side. You have left space. There you write 2 opening stock 10,000. If you go on recording the items as per the sequence given in the question, chances of missing the items won't be there. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 1000 must be deducted from sales on the credit side. Sales in the less ಮಾಡಿ
ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 2000, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 2000, 38,000 ಆಯಿತು. One more adjustment you have for purchases here. Goods withdrawn by the proprietor for personal use rupees 500, drawings in the form of goods. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಲೈನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3000, ವೇಜಸ್ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. 2 ವೇಜಸ್ 3000. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ. ನಂತರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇದು ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ 500 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅದು ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಟು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ 500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫ್ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ವೈಲ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಟು ಫ್ರೈಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1500. ದೆನ್ ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಕಮ್ ಟು ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 12,000, ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 12,000. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬರಿಬೇಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 300, ಆಡ್ ಇಟ್ ಟು ವೇಜಸ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ 300, ವೇಜಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಪೇಯಬಲ್ ಇದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು 300. ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವುದು. ನಂತರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 500, ಇದು ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ 37,500. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 500 ಅನ್ನು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ 5,000. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆದದನ್ನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಟೋಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಬರೀರಿ. ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರ್ ಆಗದ ಕಾರಣ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ 5,000 ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈರ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ, ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ 5,000. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ನೌ. Total the trading account total is 86,000, credit side total is more. Same total you write on the debit side 86,000, balancing figure is 33,200. This is the gross profit. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಯು ರೈಟ್, ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ಬರೀರಿ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಟೈಪಿನ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಗೊತ್ತದು ನಿಮಗೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಹಾಗೇನೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಐಟಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐಟಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st March 2017 ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ 31st March 2017. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೀವು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀರಿ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 25,000. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಪರ್ಚೇಸಸ್ 8,000 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ 8,000 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 16,000.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ 16,000 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು 500 ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ 500. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ 500. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಂದ, ಲೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 500. ಸೊ ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 7,500. ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1,500, ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 1,500. ಸೊ ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 14,500. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1,400, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಟು ವೇಜಸ್ 1,400 ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಫ್ರೈಟ್ 1,000 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ವೈಲ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1,000 ಬರೀರಿ ಟು ಫ್ರೈಟ್. ಹಾಗೇನೆ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು 800, ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆದ ಖರ್ಚು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 800 ಆಯಿತು. ಡ್ಯಾರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು, ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಡಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ 17,000, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 17,000. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈಗ ಬರೆಯುವುದು ಬೇಡ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ ಇದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರೀಸಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಈಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ 36,200, 36,200 ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ರೆಕಾರ್ಡ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, you will get a gross loss of 4,700. 4,700 is the gross loss, must be transferred to profit and loss account. Across it you write by profit and loss account gross loss transferred. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. From the following trial balance and adjustments prepare a trading account for the year ending 31st December 2019. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 4 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st December 2019. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನೀವು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೇಲ್ಸ್ 32,000 ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ 32,000. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 10,000. ಅದಾದ ನಂತರ ವೇಜಸ್ 600 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟಾ ನೋಡಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಟು ವೇಜಸ್ 600 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೀವು ಬಿಡಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇದೆ 16,000, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 16,000 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 2,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ 30,000. ದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಬರೀರಿ, ಅದನ್ನು ಟು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ 400. ಇಲ್ಲಿ ವೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಕು, ನಂತರ ಬರೀಬೇಕು ಟು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ 400 ಬರೀರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 15,000. ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು. ಸ್ಯಾಲರಿ ರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 2 ಸಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ, ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಒಮ್ಮೆ 1 ಸಲ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 14,000. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ವೇಜಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 100 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೇಜಸ್ಗೆ ಆಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ 100 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ 700. ಹಾಗೇನೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆದದ್ದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು 3000. ನಂತರ ಇದು ಫುಲ್ 3000 ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುದಿದ್ರೆ ಟು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈರ್ 3000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯು ಲೀವ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ 1000 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ 14,000. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ಐಟಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಈಗ ಬರ್ದಾಯ್ತು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 47,000. ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ rupees 21,900 ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೌ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Thank you so much.